اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہم دنیا بھر سے آپ کے لیے دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں اور ناول ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ چودھری کبیر کو یاد آ گیا کہ یہ والا سوٹ تو اس کی چھوٹی بہن نائلہ کا ہے، جو وہ اکثر گرمیوں میں پہنا کرتی تھی۔ پیلے رنگ کا پھولوں والا کافی شوخ رنگ کا سوٹ تھا۔ چودھری کبیر نے فاقے کے سامنے جان بوجھ کر جھوٹ بول دیا اور کہا کہ یار سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سوٹ کس کا ہے۔ پھر وہ سونی کے قریب جھک کر بیٹھ گیا اور اس کا منہ اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور کہا کہ میری چڑیا، مجھے خود ہی بتا دے کہ تمہیں یہاں سے کس نے فرار کروایا تھا اور یہ کپڑے تمہیں کس نے دیے تھے۔ سونی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مر جاتی لیکن کبھی نائلہ کا نام نہ لیتی۔ وہ اتنی احسان فراموش نہیں تھی کہ اپنی محسن نائلہ کا نام لے کر اس کو مصیبت میں ڈال دیتی۔ اب جب کہ سونی دوبارہ کبیر کی قید میں آ گئی تھی تو وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس بار بھی نائلہ اس کے کام آ جائے، لیکن نائلہ تک یہ بات پہنچائے گا کون؟ سونی چودھری کبیر کو نظر انداز کر کے یہی سوچ رہی تھی۔ پھر چودھری کبیر ایک جھٹکے سے اٹھا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے فاقے کو تاکید کی کہ جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر کے تالا لگا دینا اور چابی چاچے شکور کو دے جانا۔ اس بار وہ شکور کے علاوہ کسی پر اعتبار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ فاقے نے سر ہلا دیا۔ ہم ناظرین کو گزشتہ اقساط میں بتا چکے ہیں کہ شکور نام کا ملازم حویلی کا سب سے پرانا ملازم تھا۔ کبیر اور اس کی دونوں بہنیں نائلہ اور شمائلہ چاچے شکور کے ہاتھوں میں پلی بڑی تھیں، اسی لیے وہ اس کو احترام سے چاچا کہتے تھے اور اس پر بھروسہ بھی کرتے تھے۔ لیکن چودھری کبیر کو نہیں پتہ تھا کہ پچھلی بار بھی چاچا شکور نے ہی اقبال اور سونی کو بھاگنے میں مدد کی تھی اور اس کی ماسٹر مائنڈ کبیر کی چھوٹی بہن نائلہ تھی۔ اس وقت چودھری کبیر کا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ نائلہ کا سوٹ سونی کے جسم پر کیسے آ گیا؟ تو کیا نائلہ نے اقبال اور سونی کو بھاگنے میں مدد کی تھی؟ لیکن کس کو بیچ میں ڈال کر وہ اکیلی تو حویلی کے پیچھے ملازموں کے کوارٹر کے پاس بنے کمرے میں جا نہیں سکتی تھی، تو پھر اس کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ مزید یہ کہ نائلہ کو اس سارے معاملے کی خبر کیسے ہوئی؟ لیکن دوسری طرف اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی بہن کو اس سارے معاملے کا علم ہوگا یا وہ اس کام میں ملوث ہوگی۔ لیکن اب پوچھنا بھی ضروری ہو گیا تھا، اس لیے جب وہ گھر آیا تو خاموشی سے چھت پر چلا گیا اور نائلہ کو آواز دے کر کہا کہ میرے لیے چائے کا ایک کپ بنا کر دے جاؤ، سر میں درد ہے۔ نائلہ نے کہا جی بھائی، ابھی بنا کر دیتی ہوں۔ تو ان کی بڑی بہن شمائلہ بولی کہ چلو آج میں اپنے بھائی کو چائے بنا کر دیتی ہوں، شادی سے پہلے کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ تو کبیر مسکرا کر بولا کہ نہیں آپی، تم ابھی مہمان ہو، آرام کرو، چائے نائلہ بنا دے گی۔ ویسے بھی نائلہ زیادہ اچھی چائے بناتی ہے، تمہاری شادی کے بعد سے مجھے اس کے ہاتھ کی چائے پینے کی عادت ہو گئی ہے۔ شمائلہ مسکرا کر خاموش ہو گئی اور اپنے بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ نائلہ نے ایک کپ اچھی سی چائے بنائی اور بھائی کو دینے چھت پر چلی آئی۔ ان دنوں کبیر کے گھر والی اپنے مائکے گئی ہوئی تھی۔ ویسے بھی چودھری کبیر کی اپنی بیوی سے زیادہ بنتی نہیں تھی، وہ بھی چودھری کبیر کی طرح اکھڑ مزاج تھی اور اس کی یہی عادت چودھری کبیر کو پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے روب کو پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کی بیوی بھی بہت کھاتے پیتے گھرانے کی تیز عورت تھی، اس لیے وہ اکثر چودھری کبیر پر حکم چلاتی تھی تو کبیر اس سے کھچا کھچا سا رہتا تھا۔ نائلہ چودھری کبیر کو چائے دے کر چھت سے نیچے اترنے لگی تو کبیر نے اسے آواز دے کر روک لیا اور کہا کہ نائلہ میری بات سنو۔ نائلہ رک گئی۔ وہ تھوڑی گھبرا گئی تھی کہ شاید بھائی کو کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ بات سچ میں گھبرانے والی تھی۔ چودھری کبیر نے کہا کہ تم اقبال اور اس کی بہن سونی کو جانتی ہو کیا؟ نائلہ نے تھوک نگلتے ہوئے کہا کہ جی بھائی، سونی کو تو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، کیونکہ وہ اکثر ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے آ جاتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے تو کپڑے دھو کر گئی ہے،
चौधरी कबीर बोला कि क्या तुम उसको कुछ देती भी थी? मेरा मतलब है पैसे या पुराने कपड़े या कुछ और। नायला बहुत सियानी और समझदार थी। वो बात की तह तक पहुंचती जा रही थी। उसने फ़ौरन अपने भाई से कहा कि जी भाई, जब भी वो काम करने आती है मैं उसको खाना भी खिलाती हूँ, उसको कुछ पैसे भी दे देती हूँ और अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े तो अक्सर उसी को देती हूँ, क्योंकि वो मेरी हम उम्र है और काफ़ी हद तक मेरे साथ बेतकल्लफ भी है। अभी पिछले दिनों तो अपना एक काफ़ी अच्छा सूट उसको दिया था, वो मैं गर्मियों में पहना करती थी। चौधरी कबीर कुछ सोचकर बोला कि ठीक है, जाओ। अब नायला जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ गई। उसके जिस्म से ठंडा पसीना फूट रहा था। वो जान चुकी थी कि लाजमी तौर पर कबीर भाई को शक हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सोनी और इकबाल दोबारा ख़तरे में हैं। इसीलिए तो भाई कबीर मेरे कपड़ों को लेकर सोनी के बारे में कुरेद कर पूछ रहा है। लाजमी तौर पर भाई ने मेरे कपड़े सोनी के जिस्म पर देख लिए हैं। ओ मेरे खुदाया, मेरी मदद कर और इकबाल और सोनी को अपनी हिफाजत में रख। नायला ने दिल में दुआ मांगी। दूसरी तरफ चौधरी कबीर कदरे मुतमिन हो चुका था। उसने सोचा कि इकबाल और सोनी यहाँ से भागने के बाद घर गए होंगे, वहाँ से सोनी ने कपड़े बदले होंगे और अपना ज़रूरी सामान लेकर दोनों निकल गए होंगे। लेकिन सोनी रास्ते से पकड़ी गई और इकबाल पता नहीं कहाँ छुप गया था। चाय ख़त्म करके चौधरी कबीर नीचे आया तो उसे सामने चाचा शकूर नज़र आया, जो बोरी में गंदम डालकर चक्की पर ले जाने की तैयारी कर रहा था। चौधरी कबीर ने शकूर से कहा कि चाचा ज़रा मेरी बात सुनो। शकूर जल्दी से चौधरी कबीर के पीछे पीछे घर से बाहर निकल आया। मर्दाने हिस्से में आकर उसने चाचा शकूर से कहा कि तुमको मालूम होगा कि पिछले दिनों यहाँ से इकबाल और उसकी बहन सोनी भाग गए थे, और तुमको ये भी इल्म होगा कि इकबाल ने कुल्हाड़ी से मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मैंने दोनों बहन भाइयों को कैद में डाल दिया था। शकूर ने जल्दी से सर हिला दिया और कहा कि जी छोटे साहब, मुझे थोड़ा बहुत मुलाजमों से पता चला था। तो चौधरी कबीर ने कहा कि फाखा उनके पीछे गया था। उसने सोनी को नारोवाल फरार होते रास्ते से पकड़ लिया था और अब वो दोबारा हवेली के पीछे वाले बड़े कमरे में कैद है, जबकि इकबाल का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ छुप गया है। और उसने अपनी बहन को अकेली नारोवाल भेजने का फ़ैसला क्यों किया? मैं सोनी के मामले में किसी नौकर पर भरोसा नहीं करना चाहता, इसलिए उसका मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। सोनी को मैंने सिर्फ इसलिए कैद में रखा है कि इकबाल उसको छुड़ाने के लिए आए और मैं इकबाल को काबू कर लूँ। चौधरी कबीर ने शकूर से साफ झूठ बोला, हालांकि उसकी नीयत सिर्फ ये थी कि सोनी को जिस्मानी तस्कीन के लिए रखेल बनाकर रखेगा, जबकि इकबाल को कत्ल करवा देगा। शकूर ने सर हिलाकर कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा छोटे साहब। कबीर ने कहा कि बहुत अच्छे, बस उसका ख्याल रखना, खाने पीने का और हर चीज़ का। उसके हाथ पांव खोल दो, लेकिन उसका दरवाज़ा बाहर से बंद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और वो कहीं फ़रार ना हो। और अगर तुम्हें शक हो कि कोई मुलाजम उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है तो फ़ौरन मुझे आगाह करना। फाखा तुमको कमरे की चाबी दे देगा। शकूर ने सर हिलाया और वापस हवेली में आकर गंदम बोरे में डालने का काम मुकम्मल करने लगा, जबकि चौधरी कबीर किसी काम से बाहर निकल गया। नायला भागती हुई शकूर के पास आई और कहा कि चाचा क्या हुआ? हमारी मेहनत बेकार चली गई बेटी। सोनी दोबारा पकड़ी गई है, लेकिन एक खबर खुश आइंद है कि इकबाल अभी तक आज़ाद है। फिर नायला ने चाचा शकूर को मुख्तसरन सारी बात बताई कि कैसे सोनी को दिए जाने वाले कपड़ों की वजह से भाई कबीर को मुझ पर शक हो गया था, लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरती से बात संभाल ली। तो शकूर ने कहा कि नायला बेटी, अब मज़ीद एहतियात करनी होगी। नायला ने फ़िक्रमंदी से कहा कि चाचा शकूर अब क्या होगा? शकूर ने कहा कि फ़िलहाल तो चुप करके सूरत हाल देखते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। और छोटे साहब ने तो इस बार सोनी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है। अब अगर सोनी को हम आज़ाद करेंगे तो बात मुझ पर आएगी। नायला सर हिलाकर खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि चाचा शकूर, भाई कबीर की इकबाल और सोनी से दुश्मनी क्या है आखिर? शकूर ने अफसोस से सर हिलाकर कहा कि मुझे जहाँ तक पता चला है, सोनी हवेली में आ रही थी। रास्ते में छोटे चौधरी ने उसको रोका और उसके साथ छेड़छाड़ की। सोनी ने
चौधरी को थप्पड़ मार दिया तो बदले में छोटे चौधरी ने उसके गिरेबान में हाथ डालकर कपड़े फाड़ दिए। सोनी रोती हुई घर चली गई तो इकबाल ने जब उससे पूछा तो उसने बता दिया कि चौधरी कबीर ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो इकबाल ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी पकड़ी और हवेली में चौधरी को मारने के लिए घुस आया, लेकिन यहाँ पर इकबाल फाखे और छोटे चौधरी के काबू में आ गया। और उसके बाद के हालात का तो आपको पता ही है। नायला अफसोस से सर हिलाने लगी। वो अपने भाई की हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा थी। उसने शकूर से कहा कि चाचा, मजलूम की मदद करना हर हाल में ज़रूरी है, वरना अल्लाह का कहर हमारे ऊपर नाज़िल होगा। आप इस बारे में क्या कहते हो? तो शकूर ने कहा कि बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना होगा। तो नायला ने कहा कि चाचा, आप सोनी का खूब ख्याल रखना और उसको कहना कि नायला से जहाँ तक मुमकिन हुआ तुम्हारी मदद करेगी। शकूर ने सर हिलाया और गंदम का बोरा उठाकर बाहर निकल गया। शाम हुई तो नायला अपनी बहन शुमाइला को लेकर करीबी बाग में घूमने चली गई। शुमाइला के बच्चे भी साथ थे। बाग में मुख्तलिफ़ किस्म के फलदार दरख्तों की बहतात थी और नीचे बड़ी बड़ी घास का फर्श बिछा हुआ था। शुमाइला की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। उसका दिल किया कि घास पर नंगे पांव चले। उसने जूता उतार कर हाथ में पकड़ लिया और नायला के आगे आगे घास पर चलने लगी। औस में भीगी घास पैरों को बहुत सुकून दे रही थी। अचानक शुमाइला को दाएं पैर में तेज़ चुभन का एहसास हुआ। उसने समझा कि कोई कांटा घुस गया है। वो कराहती हुई बैठ गई। नायला को एक बड़ा काला नाग तेज़ी से घास में जाता नजर आया। प्यारे नाजरीन, इस सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी का अगला हिस्सा आने वाली वीडियो में पेश किया जाएगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि कहानी को जारी रखा जा सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।